समस्त ख्रीष्ट प्रेम और आंतरिक नमस्कार। प्रिय बंधुगण, आज भिडियो आम प्रभु जीशुख्रीष्टर समाज गृह को आम मैंने देखा। तेरे जो गृह प्रभु जीशुख्रीष्ट लोक मान शिक्षा दौले आ जो गृह प्रभु जीशुख्रीष्ट अनेक आश्चर्य कर्म करते से गृह को आज आम मैंने देखा। रियली प्रकृत में से गृह आज केमिति अच्छे केमिति देखा जाउछि आज भिडियो रे आमे माने जानिबा। तेबे प्रिय बंधुगण, ए भिडियो आपण देखु थांतु आ जेहेतु आमे माने ए समस्त विषय आमे माने देखिया पे जाउछ। तेबे प्रिय बंधुगण, वर्तमान आपण सामना रे जहाँ आपण देखौछंती ये होछि प्रभु जीशुख्रीष्टଙ୍କର समाज गृह। हाँ बंधुगण, आपण ठीक देखिछंती एक्जाक्टली सही जगह अटे, सही घर अटे। ये हूँ सही घर बंधुगण जो जगार प्रभु जीशुख्रीष्ट लोक मान शिक्षा दौले, धर्मशास्त्र शिक्षा दौले। आ जगार प्रभु जीशुख्रीष्ट अनेक आश्चर्य कर्म करते। यह हूँ सही जगह। तेबे आमे माने देखिबा पवित्र शास्त्र रे प्रभु जीशुख्रीष्ट समाज गृह कौन करुले एवं प्रभु जीशुख्रीष्ट जे समाज गृह यही समाज गृह शिक्षा दौले से विषय बाइबल रे क्यों क्यों जगार लिखा अच्छे से समस्त विषय आज भिडियो रे आमे माने देखिबा। जदि आपण जानिबा चाहुछंती तबे खोलंतु मार्क लिखित सुसमाचार 1 पर्वर 21 पदरु 28 पद। हाँ बंधुगण, मार्क 1 पर्व 21 रु 28 कि समाज गृह रे प्रभु जीशुख्रीष्ट कौन करुले ये लिखा अच्छे। मु आपण निमंते पढ़ाई चाहूँगी आथि सहित आप भिडियो देखु था ता सहित परमेश्वर वाक्य श्रवण करूँ। ये देखु ग्रीक भाषा रे किसी लिखा अच्छे आ जदि आप पढ़ाई चाहूँगी तेरे पढ़िपारे। तबे एमाने पढ़िबा मार्क लिखित सुसमाचार 1 पर्व तार 21 पदरु 21 पद पर से कफरनाहूम को गले आ सेई क्षण जीशु विश्राम बार रे समाज गृह रे प्रवेश करी शिक्षा देवाक लगिले। 22 लोक माने तांको शिक्षार आश्चर्यान्वित हेले, कारण से शास्त्री मानक परि शिक्षा न दई अधिकार प्राप्त व्यक्ति परि सेमानक शिक्षा दौले। तेज देखो 21 पदरे स्पष्ट भाव में समाज गृह रे प्रवेश करी शिक्षा देवाक लगिले यहाँ लिखा अच्छे। हाँ 23 पदरे मत लिखा अच्छे समाज गृह विषय से कि सेमानकर समाज गृह रे थिबा जने असुची आत्माविष्ट लोक चित्कार करी कहिला। 24 हे राज रीतिया जीशु तुम संगरे आमानकर कौन अच्छे? तुम्हें कि आमान को विनाश करिया आसिल? तुम्हें किए ताहा मु जाने, तुम्हें ईश्वरंकर से पवित्र व्यक्ति। एवं 25 जीशु ताहांको धमक दे कहिले चुप कर, याठारु बाहरी जा। 26 सेथिरे से असुची आत्माटा ताहाको मोड़ी पकाई अति उच्च स्वर रे पाटी करी ताहाठारु बाहरी गला। 27 एथिरे समस्ते एते विस्मयित हेले जे से बादन बाद करी कहयाको लागिले ए कौन? ए तो अधिकार युक्त नूतन शिक्षा। से असुची आत्मा मान को सुधा आदेश दियंते और से माने तांको आज्ञा मानते। 28 से तांको संबंधी समाचार तत्क्षणात गालीलीर चतुर्दिगस्त समस्त अंचल व्यापी गला। तबे बंधुगण देखिले तो समाज गृह रे प्रभु जीशुख्रीष्ट लोक मान को शिक्षा मत दौले एवं सुस्थ मध्य करुले। ये समाज गृह रे प्रभु जीशुख्रीष्ट दुईटी काम करुले जहाँकि वर्तमान आपणकर सामने अच्छी स्क्रीन रे वीडियो स्क्रीन रे वर्तमान आपन जहाँ देखुंत ये हूँ से गृह से समाज गृह। यही गृह मध्य प्रभु जीशुख्रीष्ट यही मंद आत्मा को बाहर करते एवं यही समाज गृह वर्तमान जहाँ भांगी जाइए किंतु जीशु समय ये गोटे गृह थिला समाज गृह
ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇ ଘରେ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ଏଇଠାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ତେବେ ଏଠାରୁ ଖୁସିର ଖବର କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇ ଜାଗାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ଅଟେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଶୁଚି ଆତ୍ମାବିଷ୍ଟ ଜଣକୁ ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଖୋଲିପାରିବେ ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 4 ପର୍ବର ତା'ର 16 ପଦ। 16 ପଦରୁ ଲେଖା ଅଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାଠ କରିବା 4 ପର୍ବର 16 ପଦ। ସେ ଯେଉଁ ନାଜରିତରେ ପ୍ରତିପାଳିତ ହୋଇଥିଲେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଗଲେ ଓ ଆପଣା ରୀତି ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ସମାଜ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଆଉ ପାଠ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଠିଆ ହେଲେ। ସେଥିରେ ଯିଶାୟ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ତାହାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ସେ ତାହା ଫିଟାଇ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଲିଖିତ ଅଛି ତାହା ପାଇଲେ। 18 ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ମୋ ଠାରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ, ଯେନ ଦିନହୀନମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ମୋତେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି, ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁକ୍ତି ଓ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୃଷ୍ଟି ଲାଭର ବିଷୟ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ, ପୁଣି ଉପଦ୍ରବ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ। 19 ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ବର୍ଷ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ସେ ମୋତେ ପ୍ରେରଣ କରିଅଛନ୍ତି। 20 ପରେ ସେ ପୁସ୍ତକ ବନ୍ଦ କରି ପରିଚାରକଙ୍କୁ ତାହା ଫେରାଇ ଦେଇ ଉପବେଶନ କଲେ ଆଉ ସମାଜ ଗୃହରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଲା। 21 ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆଜି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ଏହି ବାକ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚରରେ ସଫଳ ହେଲା। 22 ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ମୁଖ ନିର୍ଗତ ଅନୁଗ୍ରହର ବାକ୍ୟରେ ଚମତ୍କୃତ ହେଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏ କ'ଣ ଯୋସେଫର ପୁତ୍ର ନୁହେଁ? ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଯାହା ଯାହା ବି ଘଟିଅଛି ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏହି ସମାଜ ଗୃହରେ ହିଁ ଘଟିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସମାଜ ଗୃହ। ଯେପରି ଆପଣ ଥମ୍ବନେଲରେ ଦେଖିଲେ, ବ୍ୟାନରରେ ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସମାଜ ଗୃହ, ବାସ୍ତବିକରେ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସମାଜ ଗୃହ। ଏହି ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନେକ ଥର ଏହି ଜାଗାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ତା କିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କିପରି ଅଛି। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। କେବଳ ଏଇ ଜାଗା ନୁହେଁ, ବାଇବେଲର ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ଯେତେ ବି ରହିଅଛି ସେ ସମସ୍ତ ଜାଗାକୁ ଲୋକମାନେ ଏଇଭଳି ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଏହି ଜାଗାକୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ସୁଟିଂ କରନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଆନ୍ତି। କେବଳ ଇସ୍ରାଏଲ ହିଁ ନୁହେଁ, ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶର ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ ଦେଶ ରହିଅଛି, ଯେପରିକି ଆମେରିକା ହେଲା, ଇଂଲଣ୍ଡ ହେଲା, ଫ୍ରାନ୍ସ ହେଲା, ଜାପାନ ହେଲା, ଏଭଳି ଯେତେ ଦେଶ ରହିଅଛି, ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ବାହାରେ ଯେତେ ବି ଦେଶ ଅଛି, ଏପରିକି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ, ଏ ସମସ୍ତ ଦେଶରୁ ଲୋକମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ପରିଦର୍ଶକମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଏହି ଜାଗାକୁ। ସେମାନେ ପରିଦର୍ଶନ କରିକି ସେମାନେ ଆସନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନେ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଜଣାଇବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହିପରି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଏହିଭଳି ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବେ ତେବେ ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଣ୍ଡ କରିବେ, ପଠାଇବେ, ତ ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟ ସହିତ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ରହିଲେ
ନମସ୍କାର।